बद बख्त खम चो बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक भगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक डंडौत बंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो हो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अति सन्मान योग बाबा सुच्चा सिंह जी दी 15वीं बरसी दी याद विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी किरपा सदका आप संगत दे सहयोग द्वारा बाबा अमीर सिंह जी वालों जो विशेष गुरमत दीवान सजान लई प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम दे सिलसिले विच ही अज संध्या दे गुरमत दीवान दी आप जी हाज़री भर रहे हो। भाई कुलदीप सिंह हजूरी कीर्तनीय श्री दरबार साहिब अमृत गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा के गए ने। आओ जिन्ना समा आप जी रोज़ाना 10 बजे तक हाज़री भरदे हो, 10 उस समय तक ही आप नाल विचारां दी सांझ पाएगा। आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो, करो किरपा असीस बख्शदे होए गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई कुलदीप सिंह जी ने कीर्तन दे अंदर एक अमृत शब्द सानू सरवण कराया। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया राग सूही सी। राग सूही विचों शब्द दर्ज है जप तप का बंद बेड़ुला जित लंघै विखेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला तेरा एको नाम मंजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। ये शब्द आपां सारियां सरवण कीता है। दास दे मन च आ रहा सी
कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी च कल्ले रोगां दा जिक्र नहीं किया गया, रोग दस के उस रोग दे इलाज का तरीका भी दसिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच केवल समस्यावां का जिक्र नहीं किया, उलझना का जिक्र नहीं किया, सगों उलझना ते समस्यावां नूं हल किवें कीता जाए उसका जिक्र भी किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च केवल मौत की चर्चा नहीं की गई, सच एवे मौत ते फतेह पा के जीवन किवें जिया जाए गुरु ग्रंथ साहिब ने उसका भी जिक्र किया है। जदों असीं ये शब्द सुन रहे सन, क्योंकि इस शब्द के अर्थ उन्नी देर तक नहीं हुंदे जिन्नी देर तक ये जिस शब्द की व्याख्या ये शब्द कर रहा है उस शब्द नूं नाल ना पढ़िया जाए। वैसे तो चाहिए है कि कीर्तन भी जदों इहो जिहा विशा आवे दोनों शब्द सामने रखे जान तो होर भी सुखैनता है। ये शब्द सोई राग दा सी, इहदे अर्थ बड़े सौखे ने। रहाउ दियां तुकां ने तेरा एको नाम मंजीठड़ा, उत्थे टिप्पी पई है, मजीठड़ा नहीं लिखिया। तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। इहदा अर्थ है परमात्मा तेरा इको नाम, तेरा नाम ही केवल एक है जिहड़ा मजीठ है। उस मजीठ विच मेरा जिहड़ा चोला है वह रत्ता होया है। तेरा नाम मैनू प्यारे चंगा लगदा है, तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। ढोले का अर्थ है प्यारा। पर ये महाराज जी ने जिहड़ा शब्द कहा ये असल च बाबे फरीद दे शब्द की व्याख्या है। सोई राग विच एक बाबा जी का शब्द हुंदा है कि बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछलै तब तरन दुखेला, हाथ न लाए कुसंबड़ है जल जासी ढोला, एक अपीना पतली सह केरे बोला, दूधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला, कह फरीद सहेलियो सौ अलाय सी, हंस चल सी डुमना ए तन तेरी थी सी। ये शब्द जदों असीं पढ़ने हैं बाबा जी ने इस शब्द विच सचमुच समस्या का जिक्र किया है। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, सानू कई बारी इंज भासेगा इहदे विच निराशता तो नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच भगतां दे बहुत शब्द ऐसे ने कि जिन्हां दी व्याख्या गुरु जोत अपनी बाणी राहीं करदी है। ये एक वखरा प्रकरण है, आप सब नूं पता है जिहड़े कथा करन वाले नौजवान वीर ने कि गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द ने जिन्हां दी व्याख्या खुद बाणी करदी। उंज वैसे आप विच भी कथावाचक बनने वाले बैठे होणगे, क्योंकि कथावाचक नूं बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पैंदी, पढ़ना पैंदा है, ये सच है। पर अजकल कथा बड़ी सौखी है। चलो मैं नैगेटिव नहीं बोलना, अजकल कथा इन्नी कुछ सौखी हो चुकी है। तुहाडे कोल फोन है, अखबार तुसी पढ़ीए, जो कोई तुसी फोन तो पढ़िया वो आके संगत भी चर्चा करनी शुरू कर दिओ, तो स्रोत भी उहो जी हो चुकी है। असी भी शब्द नूं सुनदी थां ते लोकां दी निंदिया सुन के ही खुश हुंदे हां, क्योंकि साडा लैवल उहो जिहा ना। वाहिगुरू मैं संगत नूं अपमानित नहीं कर रहा, साडे अंदर दा जिन्ना को पद्धर होवेगा उन्नी को गल सानूं समझ पाएगी। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जे कोई अज्ञानता नूं बहु गिनती सुन रही है तो वह बंदा परमेश्वर के घर विच प्रवान होवेगा। सब तो ज़्यादा अज्ञानता दीयां भीड़ां होणगीਆਂ, ज्ञान वाला एक अद्धा ही कोई दिसेगा। मेरी बेनती है संसारी भीड़ां होणगीਆਂ, करतार नूं जपण वालियां दी गिनती बिल्कुल थोड़ी होवेगी। पर जिहड़ी दास बेनती कर लगा है कि एक पुस्तक है डॉक्टर तारण सिंह हुणां दी गुरुबाणी दीयां व्याख्या प्रणालियां, भी किस किस ढंग नाल व्याख्या कीती गई अज तक गुरु ग्रंथ साहिब दी। ते उन्होंने सब तो पहली जिहड़ी प्रणाली लिखी है किसी विद्वान का जिक्र नहीं किया, इवन के भाई गुरदास का जिक्र नहीं किया। वो कहते सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या खुद गुरु ग्रंथ साहिब आप करता है। इनू फिर सुनियो,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਬਚਨ ਤੇ। ਕਵੀ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਦਰਿਆ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਜੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਕਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਭੇਦ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣੈ। ਪਾਠ ਭੇਦ ਹੈ, ਮਰ ਭੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਐਸੇ ਮਰਨੇ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੱਲ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਈਵਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਓਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਏ ਏਕ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਟਰੂ, ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਲਾਏ ਜਾਏ ਲਰੂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਨੈ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਰਜਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਉਹੀ ਤਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ।
मरने ते जगत डरै, जीविया लोड़ा सब कोय, गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्मै बूझै सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरै, तां सद जीवन होए, तां सद जीवन होए। ਇਹਦੀ व्याख्या है बौर ना मरना होए। मैं बेनती करा, ਜਿਹੜਾ शब्द पढ़िया भाई साहब ने, बड़ी वड्डी आस बज गई जी, सच्ची मुच्ची निराशता तो है। बाबा साहब ने क्या, बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला। सुनियो इस बेनती नूं ध्यान नाल। वेला दा अर्थ है समा, वक्त। जदों टाइम सी वेला सी बेड़ा बन्नण दा, उदों तू बेड़ा बन्निया ही नहीं। बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की वेला, जदों वेला सी बेड़ा बन्नण दा उदों बन्निया नहीं। पर ਇਹਦੇ 'ਚ नहीं दसिया ਕਿਹੜਾ बेड़ा बनना, कि आ लकड़ां दा बेड़ा बनना। पर सरवर जब उछले, जदों सरोवर भरिया जाएगा, उछाले मारेगा, तब तरन दुखेला, तेरे लिए तरना मुश्किल हो जाएगा। नाल शब्द वरतिया कि देखो हथ ना लाए कुसंबड़े, कुसंबे नूं हथ ना लाही, ये तेनू साड़ के रख देगा। हथ ना लाए कुसंबड़े, जल जासी ढोला तू सड़ जाएगा। मैं सिर्फ वो विचों तुका लिया। महाराज ने चे भी क्या, एक आपी ने पतली सह केरे बोला। एक तो पतली दर ते मैं कमजोर खां, सह दे जड़े मेरे खसम दे बोल ने, वो इन्ना करड़ा इन्ना सख्त है कि ਉਹਦੇ बोलों नूं किवें जरांगी। एक आपी ने पतली सह केरे बोला, दूधा थणी ना आवी फिर होए ना मेला। ये बेनती सुनियो, दूधा थणी ना आवे फिर होए मेला। संप्रदायी अर्थ कई भी करते आ कि इस्त्री नूं, वेखो ये शब्द लुका के अर्थ करने वाले नहीं। उदों ही उस नूं परमात्मा दुध की दात दिंदा है जदों पति दे मिलाप नाल संतान जन्म लैंदी है। ये अर्थ करदे आ किवें तेरा मिलाप होगा। पर असल च अर्थ की ने कि जेड़ा थन विचों दुध चोया जाए, वो दोबारा उस थन विच प्रवेश नहीं कर सकता। इनू सुनियो, देखो, दूधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला। मझ गावां इत्थे तुसीं रखियां ने, मझां चोण वालियां नूं पता है, तुसीं दुध दी बाल्टी अस्थान नूं घुट के चोंदे हो। पर जे कहो जिस सुराख रही दुध बाहर निकलिया है, मैं इस सुराख विच दोबारा पहुँचांगा, कदी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। जेड़े साह एक बारी मूँह दे सुराख विचों निकल गए ना, निकले हुए सुराखां नूं दोबारा नहीं विच प्रवेश कराया जा सकता। इहदा अर्थ यह है कि चोया होया दुध वापस नहीं थन च जाना, निकला होया जिंदगी का समा ते सवास वापस कदी नहीं मिलने। दूधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला। किवें मिलाप होवेगा? आ समाज 15 साल हो गए ने, लगता भी 15 साल हो गए ने, जिन्हां ने महापुरखों की संगत की। इत्थे बैठे मैं तो जदों कथा करना जे, पुराने संगी कई सज्जन बैठे आ, मेरा उदों बाबा मीर सिंह नहीं भी नहीं सन आए। इत्थे बैठ के असीं कथा शुरू की सी पहले सूर्य प्रकाश दी। जिस पासे बीबियां बैठियां ने, इत्थे बैठ के कथा हुंदी सी। बाबा जी ने अगे बैठ के सुनना। ये महसूस ही नहीं हुंदा कि 15 साल लंघ गए, क्योंकि समा कदी रुकदा नहीं हुंदा, समा कदी किसी का लिहाज नहीं करता हुंदा। पर जेड़े काल दे परदे नूं चीर के अकाल नाल जुड़ जाते हैं, समा उन्हां नूं कदी प्रभावित नहीं कर सकता। सच एवे कि समा लंघण तो बाद भी उन्हां दी कमाई काल नूं चीर के भी उत्थे काम करी जाती है। काल तां खा गया बॉडी नूं। फिर बेनती सुनियो, काल सी, समा सी। समय ने क्या सी, सारे कहने 15वीं लिख दिता सी, समय दे अधीन है ना, असी काल अधीन रह के कहांगे। पर जेड़ा समय नूं चीर के टाइम लस दी अकाल पुरख की भगती करेगा, समा जिन्ना मर्जी चीरी जाए, पर रूहानियत वाली बख्शिश समा लंघण दे नाल भी कदी नहीं लंघदी, वो हमेशा ही रहिंदी है। पर यह तो तुहाडी आस है, तुसीं किस भावना, जिन्हें असी पिछले दिन ही मस्तूआने गया मैं, चलो घटना सी परिवार च बह के सांझी की। ये कोई गप नहीं, तो सच्ची गल है भी रूहानियत हमेशा गप लगती है जिहड़ा बंदा उस रस्ते ते नहीं तुरदा। याद रखियो, सारे गुरु ग्रंथ साहिब च मैं एक बार अर्ज की, कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी, गुरु नानक साहिब जी, जिन्ने गुरु साहिब ने
ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਐਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਮਤ ਜੀਓ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਬੈਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਗਾਂ ਕੋ ਤਰੰਗ ਪਿਛਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਜਿਆ ਵਾਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ ਦਾਇਕ ਆਠੋ ਜਾਮ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰ ਹਰੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਇਮਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੌਡੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਖੂਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਲਿਪੀ ਚੁਪੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ, ਗੰਦ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ, ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਦੇ ਮਲੀਨ, ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਤ ਨਾਨਕ ਅੱਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨੋ। ਇਹ ਗੰਦ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੰਦ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬੌਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅੱਤ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ ਦਾਇਕ ਆਠੋ ਜਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੁਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਘੋਲਿਆ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਵਾਸਨਾ। ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੁਵਾਸਨਾ ਦਾਇਕ ਆਠੋ ਜਾਮ, 8 ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਇਮਨਾਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਲੰਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮਣਾ ਕਾਹਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਫਿਰਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਫੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 2 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਸਰੀਰ ਖੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਪੇਸ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲ ਮਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਮਰੇਗਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਗਿਆ ਬਸ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ 'ਚ ਬੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਵਸ, ਤਰੰਗਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਹੀ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਥਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਧ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡੱਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੱਡੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਪੀਨਾ ਪਤਲੀ ਸ਼ਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਨੂ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜੁਲਾ ਬੇੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਪ ਤਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਪ ਕਰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਝੰਗੋੜਾ। ਹੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਦੀ ਟੇਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਜਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਖ ਨੇ? ਹਾਂ, ਵੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਜਪ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਵਿਸਰੇ ਆ? ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਭੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜੁਲਾ, ਤੂੰ ਜਪ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਕਹੀ, ਰਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੈਖਰੀ, ਮਧਮਾ, ਪਸੰਤੀ ਤੇ ਪਰਾ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ। ਉਂਝ ਵੈਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਖਰੀ, ਮਧਮਾ, ਪਸੰਤੀ ਤੇ ਪਰਾ। ਬੈਖਰੀ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਬੈਖਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਖਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫੇਰੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੈਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੈਗਰੂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਅਨੁਭਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬੈਖਰੀ, ਮਧਮਾ, ਪਸੰਤੀ ਤੇ ਪਰਾ। ਵੇਖੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਪ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਪ ਕਰ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜੁਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਖੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਖੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜੁਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਖੇਲਾ, ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜੈ, ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸੰਬੇ ਦੀ ਕਾਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮਜੀਠ, ਕੁਸੰਬੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਮਜੀਠ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ, ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ।
ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮਾਂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਘਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਿਮਰਨ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪੋ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਪ ਲਈ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਐ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੱਥੀਂ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋਗੇ ਉਨਾ ਅੰਦਰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੌਖੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 8-9 ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਧਰੂ ਦੀ, ਗਨਕਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ, ਸਰਮੱਦ ਦੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪਲੰਗ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ 2 ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਲਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਗਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਜੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ
ਭਾਉ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੰਖ ਮੂਰ ਖੰਡ ਘੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਚੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣੀ ਚੱਲੋ। ਗੱਡੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠਣਕਾ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਪ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ, ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ